یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ابھی ہم براڈ کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کے ایک حوالے سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ میرے سامنے قادیانیوں کا اخبار کھلا ہوا ہے، 1 مئی 1948 کا شمارہ ہے، اور جناب کیا کہتے ہیں سنیے، توجہ سے سنیے گا۔ اچھا، عنوان انہوں نے بند ہے اوپر، الفضل اخبار کا، یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، جماعت کا قلیل حصہ، یہ عنوان ہے، بڑا سا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جی جماعت کا قلیل حصہ اس میں حصہ لے گا اور باقی محروم رہ جائیں گے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامان پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت دے کر ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اللہ نے ہمیں جو ہے نا بڑی برکت دی ہے، اللہ ہمیں آگے بڑھانا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم قادیان کے بالکل قریب جا پہنچیں اور وہاں کے نمازیوں سے مل جائیں، یہ تو میرے سفر سے پہلے کی رویا ہے، اور اس میں اخفاء کا پہلو پایا جاتا ہے۔ سفر سے آ کر میں نے دیکھا، یہ لیں جی، مرزا قادیانی ایک سفر میں تھا، تو سفر سے جب آیا ہے تو آ کے مرزا قادیانی نے گھر کے اندر ایک اس کو الہام ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، ایک اس نے رویا دیکھا ہے۔ وہ رویا آپ ذرا سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ لکھا ہے جی، سفر سے آ کر میں نے دیکھا کہ میں پخانہ کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی پخانہ کر رہا ہے، لٹرین میں بیٹھ کے پخانہ کر رہا ہے۔ پخانہ والی جگہ پر خارش ہوئی، یعنی مقد کے اندر، مرزا قادیانی کی مقد کے اندر کھرک ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ڈبل ٹیپ کیجئے، ٹیپ کریں اور شیئر کریں۔ براڈ کو شیئر کرنا ہے اور ٹیپ کرنا ہے، 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اتنی دیر ہو سکتا ہے کہ قادیانی آ جائے تو اس موضوع پر ان سے گفتگو کریں گے۔ اچھا جی، مرزا جی کی مقد کے اندر کھرک ہونی شروع ہو گئی ہے، خارش ہونی شروع ہو گئی ہے، اور پخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کھرک پخانے کرتے ہوئے ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اچھا جی، کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں جناب، پخانہ کر رہا ہوں، پخانہ والی جگہ پر خارش ہوئی، میں نے خیال کیا کہ کہیں کوئی چمونا وغیرہ نہ ہو۔ چمونے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے 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 کیڑے ہوتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کہنے لگا کہ وہ مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی چمونا نہ ہو، وہ کوئی کیڑا دندی نہ وڈ رہا ہو۔ ہاں جی، اچھا جی، چمونا وغیرہ نہ ہو۔ طہارت کے لیے جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے کوشش کی کہ اس چمونے کو الگ کیا جائے۔ جب میں نے اس کو نکالا تو وہ ایک چمونا تھا، اندر سے پکڑ کے نا اس نے مقد کے اندر خود ہی وہ چونڈی بھری، تو دونوں انگلیاں اندر گھسیڑ دی نا، تو اندر سے پکڑ کے اس کو تلاش کر کے اپنی مقد کو خود ہی ٹٹول رہا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی مقد کو خود ہی ٹٹول رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ چمونا کس جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو ایسے پوشل سے پکڑ کے نا، تو مرزا قادیانی نے کھینچ لیے۔ اچھا جی، خیال کیا کہ کہیں کوئی چمونا وغیرہ نہ ہو۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا، وہ ایک چمونا تھا، میں نے اس کو پاٹ کر کنارے کے ساتھ لگا دیا، پاٹ کر
मतलब पता नहीं उसको मसल दिया उसने, हाँ मसल दिया होगा, पाट कर, क्या होगा इससे, क्या मुराद है? कह रहे वो मैंने उसको एक किनारे पर लगा दिया। वाह मिर्जा जी, वाह मिर्जा जी, तुहाडे कमाल है, सुपरमैन सुपरमैन, चुमूने के सुपरमैन मिर्जा गुलाम कादियानी साहब। वो कह रहे मैंने उसको पाट कर किनारे के साथ लगा दिया। अच्छा आगे पता नहीं ये कुछ मिटा हुआ है। मियाँ शरीफ अहमद साहब आ गए और उन्होंने उस चुमूने को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। इससे भी मालूम होता है कि जमात के कुछ लोगों में कमज़ोरी पाई जाती है। लगा जे पता जे लगा जे चमूना उसने पकड़ लिया है, चमूने को पता नहीं मसल के उसने पाट पे लगा दिया है, साथ लगा दिया है। तो वो मियाँ शरीफ अहमद आ गया है तो कहने लगा इससे पता ये चलता है कि जमात यानी जमात अहमदिया ये जो कादियानी है इनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। चमूने तुहानू लड़ते ने पे मिर्ज़ा जी, ते ये कमज़ोरी जमात में है, ये क्या ड्रामा क्या है, चक्कर क्या है, ये क्या रूहानी बात है? कोई कादियानी आओ ना यार, कॉल डालो कादियानियों, ये मुझे समझाओ, समझो बाहर है काम, समझो बाहर हो गया भाई। हाँ जी काम बद गए। आगे कह रहे हैं कि जमात के लोगों में कमज़ोरी पाई जाती है और ये कि बराज के मौका पर उनमें से बाज़ अहमदियत के मुतालबात पूरे ना कर सकेंगे। बराज पखाने को कहते हैं, बोलो बराज होता है ना, बोलो बराज, वो तेरियां खैरा। वो कहता है ये जो जमात अहमदिया है, मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो मेरा बराज है, बराज का मकाम, समझे अब, यानी मिर्ज़ा जी का पछवाड़ा है ये जमात अहमदिया। हाँ हूँ समझ लगी जे कोई। वो कहता है और ये कि बराज के मौका पर उनमें से बाज़ अहमदियत के मुतालबात पूरे ना कर सकेंगे। और आगे भी लिखा है ना, वो कीड़े साबित होंगे। जमात अहमदिया वो चमूने हैं, वो कीड़े हैं, और मिर्ज़े कादियानी का पछवाड़ा है, मिर्ज़े की मकद। हाँ ये एक कॉलर आए हैं, उनको देखते हैं कौन है। मलक साहब तशरीफ़ लाए हैं जी। मलक साहब जी जनाब, हेलो चलेगी। ओहो ब्राड भाई शेयर करें यार, किसी कादियानी को कोई आए यार, ये नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, ये समझाएं ये क्या माजरा क्या है, कहानी क्या है, क्या रोला है। जमात अहमदिया मिर्ज़े कादियानी का पछवाड़ा है, ये देखें ये लिखा हुआ है। और ये नहीं, मुझे असल चीज़ नहीं समझ आई। वो तो मुझे पहले भी पता है कि मिर्ज़ा कादियानी का पछवाड़ा है ये जमात अहमदिया, ये जितने भी कादियानी हैं ये मिर्ज़ा कादियानी का पछवाड़ा है। वो खुद लिखा हुआ है भाई, ये देख लो, पढ़ लो, तुम्हारे सामने है। तो ये नहीं समझ आई, वो मिर्ज़ा कादियानी ने अंतर से उंगलियां डाली, डाल के चमूने को पकड़ के उसको पाट पे लगा दिया। ये नहीं समझ, ये कहानी क्या है, माजरा क्या है, ये क्या रूहानी बात है, क्या फ़लसफ़ा है, ये हमें बताओ यार। आओ भाई कादियानियों। आगे कहते हैं जनाब, उन्होंने उस चमूने को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। इससे भी मालूम हुआ कि जमात के कुछ लोगों में कमज़ोरी पाई जाती है और ये कि बराज के मौका पर उनमें बाज़ अहमदियत के मुतालबात पूरे ना कर सकेंगे, वो कीड़े साबित होंगे। और कीड़े भी पखाना के, जमात अहमदिया वो चमूने हैं, चमूने। ये मिर्ज़ा कादियानी कह रहे हैं कि जमात अहमदिया के जो अफराद हैं वो चमूने हैं, और चमूने भी कौन से, पखाने वाले चमूने, और मकद से जो निकलते हैं। और वो कौन सी मकद, वो मिर्ज़े की मकद से निकले हुए। अब समझ आई है, अब समझ आई है कि नहीं समझ आई?
مرزے کی مقد سے نکلے ہوئے چمونے ہیں یہ قادیانی. یہ حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، مسیح موعود صاحب. یہ مفتی صاحب نہیں فرما رہے، مولوی صاحب نہیں فرما رہے، یہ حضرت مرزا صاحب مسیح موعود صاحب کی جے ہو وہ فرما رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کوئی نہیں آئی سمجھ کہ سمجھاؤں؟ اور یار کال تے مر جو پا دیو یار. کوئی میں ویلا ہی بیٹھا، کلا ہی بیٹھا، 39 بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں. اچھا جی آگے آگے سنیں، آگے آگے رکو ذرا رکو ذرا، آگے بھی ہے کچھ. اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ اچھا وہ کیڑے ثابت ہوں گے اور کیڑے بھی پخانے کے. چمونا ایک نرم سا جانور ہوتا ہے، پخانہ کے بعد طہارت کرنے سے مر جاتا ہے. طبیب جانتے ہیں کہ یہ جانور کتنا نرم و ملائم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اکثر اسے دیکھنا پڑتا ہے، اور طبیب بھی جانتے ہیں کہ کس طرح نرمی کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے، ورنہ وہ مر جاتا ہے کیونکہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے. اتھے رکھ بلنگی ہوں سمجھ آئی ہے؟ وہ لوگ کون؟ جماعت احمدیہ والے. اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چمونے ہیں، یہ چمونے ہیں یہ قادیانی. اچھا یار جتنے بھی دوست سن رہے ہیں آئندہ سے قادیانیوں کو چمونا کہنا ہے اور حوالہ یہ دینا ہے. حوالہ نوٹ کریں دوبارہ ذرا، سارے دوست نوٹ کرو یا کوئی بندہ نیچے لکھ دے. الفضل اخبار ہے 1 مئی 1948، 1 مئی 1948. حوالہ لکھ دو، قادیانی اخبار الفضل 1 مئی 1948 کا شمارہ ہے، اس کے اندر یہ جناب لکھا ہوا ہے. اور آئندہ سے قادیانیوں کو آپ نے چمونا کہہ کے چھیڑنا ہے. اوے چمونا ہی ہوئے، اوے چمونا ہی ہوئے، اوے چمونے ہو، مرزے قادیانی کی مقد کے چمونے ہو. کالر آ گئے ہیں جی، کالر آئے ہیں جی، آئے ہیں جی. چلو دیکھتے ہیں کون آیا ہے. اچھا جی گجر صاحب تشریف لائے ہیں، گجر صاحب تشریف لائے ہیں. جی گجر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا مفتی صاحب آپ کو جب بھی سنتے ہیں آپ زیادہ تر واش روم میں رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ نہیں واش روم میں نہیں، میں تو مرزے قادیانی کی کتابوں میں رہتا ہوں. مرزے کی کتابوں کا نام واش روم تو نہیں رکھ دیا آپ نے؟ مرزے کی کتابوں کا نام واش روم رکھ دیا ہے گجر بھائی. ہاں جی کوئی بات کرنی ہے، کوئی آپ کبھی سوال؟ جب بھی آپ سے سنو آپ یہی کہتے ہوتے ہیں میں واش روم میں یہ ہوا اور فلانا کافر. نہیں میں کہہ رہا ہوں میں مرزے کی کتابوں کے اندر ہی رہتا ہوں، تو کیا مرزے کی کتابوں کا نام آپ نے واش روم رکھ دیا ہے؟ ہیلو کچھ تو بولیے. نہیں نہیں وہ نا احناف کا صرف نا روزے کی حالت میں نا استنجے کا طریقہ بتا دیں. نہیں وہ نہیں. یہ کیا ماجرا کیا یہ آپ کے مرزا جی کے ساتھ یہ کیا ماجرا کیا ہوا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ میری مقد کے چمونے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ رولا کیا ہے؟ کیا یہ مرزا مسرور بھی چمونا ہے کہ نہیں مرزے کی مقد کا؟ بشیر الدین محمود ہیلو کچھ تو بولیے، کچھ تو بتائیے. نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. حوالہ غلط ہو. سکرین شیئر کر کے دکھا دوں؟ سکرین شیئر کروں؟ سکرین شیئر کروں؟ مفتی صاحب میرا نیٹ ورک تھوڑا ایشو کر رہا ہے. میں نے کہا جی نہیں اسکرین شیئر آنے دیں، ویسے ہی آپ لگا دینا ایک بار. کیا لگا دوں؟ لگائے نا ریفرنس. اچھا یہ وہ جو آپ بیان کر رہے تھے وہ جو واش روم والا وہ تو چمونے والا. اوہ یہ لے جناب آپ کی خواہش پوری کرنی ہے ہم نے. دیکھ لیں میں خادم ہوں آپ کا، آپ لوگوں کا تو میں پرانا خادم نوکر. یہ دیکھیں الفضل اخبار ہے 1 مئی 1948 کا شمارہ ہے، اور یہ
जमात का कलील हिस्सा, और ये वाकया यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखें, सफ़र से आकर मैंने देखा कि मैं पखाना कर रहा हूँ। ये देख, ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मुफ्ती वाकया। साहब इस तरह के पम्फलेट तो कोई भी बना सकता है ना। अच्छा, कोई ये भी तो कोई बना भी सकता बना है, सकता है, मतलब इसमें क्या सच्चाई है? ये आपकी वेबसाइट का नहीं है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं अच्छा, मुफ्ती साहब नहीं है। अच्छा, आपकी वेब, चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। मुझे बड़ा मज़ा आया है आपकी इस बात से। थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे? हेलो, थोड़ा सा टाइम देंगे? हाँ चलें। जी जी जी। अच्छा चले, ये है कि मैंने ना ये एक वेबसाइट खोली है। ये वेबसाइट किसकी है? alislam.org। मैं तो इस वेबसाइट के बारे में नहीं जानता था। अच्छा, आप नहीं जानते, तो बहरहाल चलें, वो कादियानी जानते हैं। तो ये इसमें हम चले जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा माइक म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है। ठीक है, ये अखबारात वाले सेशन में हम जाते हैं। ये देखिए, ये अखबारात वाले सेशन में हम चले गए हैं, और यहाँ पर ये देखिए अल फजल ये रखा हुआ है, यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अल फजल खुलने लगे। ठीक है, ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये गुज़श्ता शुमारे रखे हुए हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, नजर आ रहा है मेरे भाई को? यहाँ पर हमने 1948 मई, यकम मई 1948 में जाना है। यकम मई 1948, ये देखिए मैं नीचे जाता हूँ। यकम मई 1948, ये 1900, ये है 48, ये, और यकम मई, ये देखें, ये है यकम मई। इसके ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ। ये देखें, ये क्लिक किया है तो वो डाउनलोड के लिए कह रहा है। मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये देखें, वो PDF आ गई है। डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये हो गई है डाउनलोड, और ये देखिए ये आ गई है। ये फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, अब यकीन आ गया आपको? ये अखबार तो आपका ही है ना, कि मेरा है? यकम मई 1948। हेलो गुजर साहब, कुछ तो बोलिए। हाँ जी। आपका ही है कि मेरा है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ, ये अखबार आपका है कि मेरा है? हाँ मुफ्ती साहब, जैसा कि आप लोगों की किताबों में भी एडिटिंग हुई है, हो सकता है इधर भी हुई हो। मैं कह रहा हूँ कि ये अखबार आपका है कि मेरा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने वो तो हवाला भी दिखाया ही नहीं। इस वक्त तो आपने लगाया ना, इसलिए आपका। अच्छा, मेरा है, चलो कोई नहीं, मुकर जाओ, कोई बात नहीं। लोग देख रहे हैं, लोग इन्ने काके को नहीं पुत्र, तुसी भावे मुकरी जाओ। हम ये यहाँ पे जाना है, जमात का कलील हिस्सा। अब ये देखते हैं जमात का कलील हिस्सा कहाँ पर है। ये आगे जाते हैं। ये देखिए सफ़ा नंबर 4 है, और ये है जमात का कलील हिस्सा। नजर आया? अब मुकर जाओ ना, मुकर जाओ। ए भी तुहाडा मौलवी तुहाडा बनाया होया है। मुकर जाओ। हेलो, मुकरना नहीं है गुजर साहब। इतने सालों में आप पहले हैं जी, उनको ये चीजें जो वॉशरूम में जो मामला होते हैं ये नजर आ रहे हैं ना, किसी को आए। ओ छोड़े गुजर साहब, आप पहले मुकर जाएं। पहले कह नहीं मुकरें, पहले आप मुकरें। सारी दुनिया के सामने पहले मुकरें, अगली बात बाद में करते हैं जी। हेलो, कुछ तो बोलिए गुजर साहब। हेलो, हाँ जी। ओ भाई जी, कुछ तो बोलिए। मुकरे तो सही, कम से कम मुकर ही जाएं कि नहीं। ये हमारी नहीं है, मौलवियों की है ये अखबार है। मेरे पास नहीं है ना फिलहाल मेरे पास 2 डिवाइस नहीं है ना, यानी तो नहीं तो मैं खुद देखता। क्या देखता? अब आपके मैं कॉल कैसे चेंज कर लूँ ना? आप तो ये ऐसी चीजें मिलती भी आपको नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हाँ, आप तो चुमुने हैं ही।
अब लोगों को भी समझते हैं कि लोगों भी चमूने हो गए हैं। आपका मिर्जा कह रहा है कि ये कादियानी मेरी मक्कद के चमूने हैं। आपका मिर्जा कह रहा है, अपने मिर्जे की तो माने, मौलवी की नहीं माननी, ना माने, अपने मिर्जे की तो मानिए। आप तो अपने मिर्जे की भी नहीं मान रहे। आपके नजदीक अगर हम मुसलमान जी, आपके नजदीक अगर हम मुसलमान मैं होना नहीं चाहें तो किस मुसलमान है, फिरके में काफिर हैं? है, मुझे इससे कोई लेना देने नहीं। अभी एक मौजू छिड़ा हुआ है कि मिर्जा कादियानी कहता है ये जो कादियानी है, अहमदी है, ये मेरी मक्कद के चमूने हैं, मेरी मक्कद के कीड़े हैं। पहले तो इस बात को किसी किनारे पे लगा लें, इस चीज को पहले किसी किनारे पे लगा लें, अगली बात बाद में कर, ठीक है? मैं इधर ही हूँ, मैं जाता कहीं। ये आपके बकौल थोड़ी मानी जाएगी। क्या ये आपके बकौल थोड़ी मानी जाएगी? ये तो फिर हम देखेंगे तो मानेंगे ना। तो चलो देख ले जाके, आप वक्त ले लें मुझसे, वक्त ले लें। अच्छा, अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो किस फिरके में होगी? सुन ले, आप कह रहे हैं मेरे पास डिवाइस नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसका हल मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। आप काल काट के जाइए और जाके इस रेफरेंस को देख लें। हवाला गलत हो, अभी देखें 98 लोग सुन रहे हैं, सबके सामने मैं माफी भी मांगूंगा। जो सजा आप मुकर्रर करेंगे सारी दुनिया के सामने मैं पाने को तैयार हूँ, ठीक है? मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, झूठ मैंने कभी बोला नहीं, गाली कभी मैंने निकाली नहीं, क्योंकि मुझे मसीह मऊद बनने का कोई शौक नहीं है, समझ आई कि नहीं? तो ये मसीह मऊद साहब की आदत थी, तो वो झूठ बोलते थे, गालियां निकालते थे, तो वो उनको ही ज़ेबा है, हमें ज़ेबा नहीं है। तो हम तो ठहरे मौलवी लोग, समझ आई कि नहीं? हवाला जाके देख ले और कन्फर्म करके आके मुझे आके बताइएगा, ठीक है जनाब? आपको देखा जो आप गालियां नहीं निकालते, आप तो गालियों की मशीन है। नहीं वो चलो वो गालियों के मौजू पर भी बात कर लेते। आप इस हवाले को पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आके गालियों के मौजू के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? मंजूर है आपको? अच्छा, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर कोई मुसलमान होना भी चाहे तो कौन से फिरके में है? सवाल पे सवाल ना करें, एक मौजू पे टिकिए, एक मौजू नहीं, ऐसे गलत बात है। देखें गुज्जर साहब, हम आपको इज्जत दी है, मकाम दी है, आपको मैंने बराड़ से निकाला तो नहीं, कोई बदतमीजी तो नहीं की? पहले तो ये बताएं, पहले ऐसे ही मैंने कोई आपको गाली निकाली हो, कोई बदतमीजी की हो, आपको बराड़ से निकाला हो, हालांकि बराड़ का होश में हूं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमारी ये फितरत नहीं है, हमारी आदत नहीं है जी। अब गालियों स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, तो मैं अब आपसे ना कल आप किस वक्त ऑनलाइन होंगे? मैं तकरीबन इस टाइम ही आ जाता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह, फिर कल ही बात होगी। नहीं अभी नहीं, अभी रुके जरा, ऐसे जाना नहीं अभी आप गालियों की कोई बात की थी आपने, तो क्या गालियों के मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए? नहीं तो अभी आपने कहा ना एक ही टॉपिक रहने दे, फिर तो गालियों से पहले भी मैंने एक बात की थी। अच्छा, अगर उस टॉपिक पे आ जाए तो कौन सी? वो जो मैंने कहा था कि अगर कोई मुसलमान आपके नज़दीक होना चाहिए तो किस फिरके में आए फिर? नहीं वो तो एक अलग बात है ना, ये हमारा मौजू बिल्कुल ही बदल जाना है। आपके नज़दीक आपको छोड़कर बाकी सब तो कादियान के सपोर्टर है ना। चलो कोई नहीं, वो आप गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप जो मर्जी कह लें, यकीन इन्होंने सब कुछ ही कबूल है। नहीं मुफ्ती साहब, एक जनरल क्वेश्चन है, निकाल ले आप, वो भी आपकी ब्रॉडर में मैंने सुना है नहीं आपकी ब्रॉडर में सुना है कि आपके अलावा सब तो कादियान के सपोर्टर हैं, फिर आप क्यों नहीं? को पहले तलाश कर लें और ये देखें, आपका मिर्जा कादियानी आप लोगों को कहता है कि जमात अहमदिया के जो लोग हैं ये मेरी मक्कद के, मेरे पछवाड़े के चमूने हैं। तो इस हवाले को पहले तलाश कर लें जाके, स्टडी कर लें जाके, तहकीक कर लें, तो फिर आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि नीचे 12 कॉलर बैठे हैं, मैंने उनकी भी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमजा आ गए हैं, हमजा मोडिरेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद जी, मैं कर रहा हूँ मोडिरेट। वालेकुम सलाम। एक कॉलर लेना है, वही तरीका हमारा वही रहेगा, पहले उससे पहले कंप्लीट बात करेंगे, फिर अगले बंदे को हम कॉल पे लेंगे जी। अबू मोहम्मद साहब तशरीफ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम शाह जी, कैसे हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये इनको मकद से थोड़ा सा बाहर भी निकाले, मिर्जा के मकद में रखा हुआ है इनको। नहीं मकद वो मिर्जा कह रहा है ना, ये मकद के चमूने हैं, मिर्जा कादियानी कह रहा है, देख ले। इनको एक हवाला दिया है, या तो ये मिर्जे की ना माने, कहें कि भाई नहीं हम मिर्जे की नहीं मानते, या तो कह दें आके, तो या तो भाई वो मिर्जा कह रहा है और है भी ये उसका सही है। हाँ आपकी सेहत कैसी है? खैर वाफियत से है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है जी माशाल्लाह। हाँ, बस खत्म नबूवत के माशाल्लाह आप हमारे पुराने साथियों में से हैं, माशाल्लाह लगे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे गालबन पहली दफा इधर नजर आए हैं टिकटॉक पे, तो क्या नया यूज करना शुरू किया है, या वैसे फेसबुक पे तो मुलाकात होती रहती है? अच्छा, चले अगले कॉलर को ले। मेरी वॉइस आ रही है? मैं मौजूद हूँ? मेरी वॉइस? जी अच्छा जी ठीक है। वो फिर अबू मोहम्मद भाई के साथ कोई वॉइस मसला हुआ आ रही। होगा। नए कॉलर को ले। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। तबलीग करो भाई, तबलीग करो भाई। तबलीग का टाइम शुरू हो गया, जल्दी जल्दी तबलीग शुरू कर दो भाई, कादियानियों। आ जाओ भाई, आ जाओ भैया। जी जी जे खान साहब तशरीफ लाए हैं। ये तो जमरोज साहब हैं गालबन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा आप? जमरोज खान बाबा जिंदाबाद। अब यूके में सुबह का टाइम है। अच्छा अच्छा। अभी मैंने ये सिलसिला चलाया, ढूंढ रहा था कोई अच्छी शख्सियत मिले तो उससे सलाम दुआ कर लेता हूँ। अल्लाह गवाह, आपका ये स्क्रीन पर देखा, मुस्कुराहट देखी, सुन्नत भी बड़ी क्या वो सजती है, खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ। बड़ी मेहरबानी। तो सोचा चलो सलाम भी कर लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सेहत दे। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख रहा था मिर्ज़ा की किताबों में से कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला भेजा करते थे अपने साबका अंबिया के पास, ये मैसेज लेकर जाओ। तो अब मिर्ज़ा के पास भी ये आते रहे हैं फरिश्ते। इनमें से जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा, पहला नाम है टीची टीची, फिर है शेर अली, शेर अली मीठी रोटियों वाला जी, फिर है गुलाम कादर, ये आता मिठन लाल, हाँ जी मिठन लाल आता, फिर आता खिराती, हाँ, फिर आ गया हफीज, हफीज फरिश्ता, फिर आ गया दर्शनी, दुरुशनी। जी हाँ। तो मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ नहीं है, तो आप कुछ इस बारे हमारे इल्म में इजाफा करेंगे? हाँ यही तो बात है, बताते ही नहीं है ना भाई। ये दुरुशनी फरिश्ता उसके ऊपर आ रहा है, खिराती आ रहा है, टीची टीची आ रहा है, मिठन लाल आ रहा है, शेर अली आ रहा है, हमदर्द फरिश्ता आ रहा है, मीठी रोटियों वाला फरिश्ता आ रहा है, हफीज फरिश्ता आ रहा है, और उसके और भी फरिश्ते हैं। एक सकीना नाम की फरिश्ती भी आती थी, मुअन्नस। हालांकि फरिश्ते मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते। एक सकीना फरिश्ती भी थी जी जनाब। उसके एक दायां फरिश्ता, एक बायां फरिश्ता भी था। किसी ने सवाल किया कि ये करामन कातिबीन बैठे हैं, कि तेरा दायां फरिश्ता और बायां फरिश्ता कौन सा है? ये मैं हवाला जरा दिखा दूं। तो कहने लगा दायां फरिश्ता जो है ना, वो है हकीम नूरुद्दीन। सुनिएगा जमरोज साहब जी। हाँ, कहता है इन दिनों में ये वैसे खूब हुआ करती थी कि हजरत मसीह मऊद का दायां फरिश्ता कौन सा है और बायां कौन सा है। बाज कहते हैं कि मौलवी अब्दुल करीम साहब दायां हैं, बाज हजरत उस्ताजी अल मुकर्रम खलीफा अव्वल यानी हकीम नूरुद्दीन को कहते थे कि ये फरिश्ता है। ये है इनके दायां और बायां फरिश्ता। समझ आई कि नहीं? बिल्कुल आई। तो ये बातें हैं। इन्होंने तो
وہ زمین و آسمان کے کلبے ملا دیے, ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا, اور یہ پھر آگے سے کہتے ہیں مسلمان. او بھائی اسلامی تمہاری کون سی چیز اسلامی ہے وہ بتاؤ, کوئی ایک چیز تمہاری اسلامی ہو. قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ یہ تو اصلی قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ دنیا میں اٹھ گئی ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے کلمۃ الفصل, یہ دیکھیے. تو اس کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا, کدھر چلی گئی ہے کتاب, تو بہرحال ادھر ہی رکھی ہوئی ہے تو مل جائے گی, حوالہ مل, یہ دیکھیے, یہ کلمۃ الفصل ہے, ریویو آف ریلیجنز. کلمۃ الفصل مرزا قادیانی کے بیٹے کی یہ کتاب ہے, اور یہ چھوٹے بشیرے کی کتاب ہے, چھوٹے بشیرے کی, ٹھیک ہے. اور وہ جناب واضح طور پہ اس کے اندر کہتا ہے صفحہ نمبر 173, صفحہ 173, یہ ہائی لائٹ عبارت ہے. کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کہاں پہ موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے, یعنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا قادیانی عقیدے کے مطابق وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں جی. اب وہ تو اٹھ گیا ہے. اب اگلا سوال یہ تھا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ کون سا ہے, اس کا جواب یہ دیتے ہیں. کہتے ہیں مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے, اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. اور وہ کون ہے, وہ مرزا قادیانی ہے. مرزا قادیانی محمد ہے ان کا, اور یہ قرآن قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کے اوپر نازل شدہ ہے. بتائیے یہ جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں, اور کس قرآن کی بات کرتے ہو, یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے بتاؤ قادیانیوں. آگے سے دندیاں نکال کے کہیں گے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ اندر سے وہ محمد کہہ رہا ہوتا ہے مرزا قادیانی کو, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. وہ محمد کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کو, اس کو پوچھنا ہے, گریبان سے پکڑ کے پوچھنا ہے کون سا محمد. یہ وہ والا محمد کا جو کلمۃ الفصل صفحہ 173 کے اوپر مرزا قادیانی کے بیٹے نے کہا ہے کہ میرا باپ محمد ہے, اس کے اوپر دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے. یہ باتیں ان سے پوچھنی ہیں, ان سے پوچھنا ہے جمروز صاحب, ہم نے ان کو پکڑ کے پوچھنا ہے, ان کو سرے بازار پوچھنا ہے, ان کو ہر چوک اور کٹہرے کے اندر ان کو لائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ قادیانیوں یہ تم نے ڈکیتی جو کی ہے, یہ جو چوری کی ہے, جو اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, کیوں ڈالا بتاؤ. یہ باتیں یہ کرنے والی. جی بہت خوب. یہاں یو کے میں بھی کافی مہم چلا رکھی ہے پاکستانی لڑکوں نے یہ ٹک ٹاک پر. اچھا, تو یہ وہ مرزا کی تعلیم تھی نا کہ وہ گالی دیتا تھا. جو کچھ مرزائی ہے یہ بھی گالی باز ہے. جب ان کو کوئی بھی پاکستانی مسلمان شیشہ دکھاتا ہے, شیشہ ایک دم سے چل نیچے بیٹھ, ایسے میں بڑی گستاخ سی اور اپنی برادروں پہ جبروز صاحب ہمیں لیتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں مجھے قادیانیوں نے بلاک کیا ہوا ہے, چن کے قادیانیوں نے, اور باقاعدہ اعلان کیے گئے ان کی برادروں کے اوپر کہ مفتی مبشر شاہ کی آئی ڈی کو بلاک کرو. کمپین چلائی گئی اور چن کے لوگوں کو کہہ کے دیگر قادیانیوں کو, اور میری آئی ڈی کا لنک دے کے کہا گیا اس کو بلاک کرو. تو انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی. میں حوالے دیتا ہوں, میں گالی نہیں نکالتا, میں بد کلامی نہیں کرتا, میں حوالے دیتا ہوں. جو بات کرتا ہوں حوالے سے کرتا ہوں. اور قادیانیوں کو مجھ سے تکلیف یہ ہے کہ یہ حقیقت بیان کرتا ہے, یہ ہمارا کچا چٹا کھول رہا ہے, یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اصل قادیانیت ہے کیا. تو یہ ہے اصل میں مسئلہ. جی
बड़ा ज़बरदस्त बात के इल्म में इजाफा किया, अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुनकर। फिर आपकी गुफ्तगू में ये ख़ास बात होती है कि आपकी गुफ्तगू का महवर कुरान और हदीस ही होती है, हाँ जी, या अल्हम्दुलिल्लाह, या शरीयत महमदी की कुतुब से आप बात चलाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यही तो शरीयत हमारी, यही हम चाहते हैं, इसी में हमारे लिए मज़ा है, खुश हो जाते हैं। ये जो मज़ा जीम इस्तेमाल करता हूँ मैं, मज़ा जे होती है, जीम करता हूँ, ये थोड़ी सी कादियानियों से या मर्दइयों से दिल लगी के लिए कि मिर्ज़ा साहब इंडिया के पंजाब में पैदा हुए थे, वहाँ पर उनकी पट्टी में 4-5 अल्फाज नहीं है, शायद आपको ज़्यादा पता मुझसे। वो सड़क को सड़क कहते हैं, फौज को फौज कहते हैं, हजार को यानी 1000 या 2000, हजार को हजार कहते हैं। अच्छा जमरोज खान साहब नीचे कॉलर काफी बैठे हैं। ठीक है सर, मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टाइम दिया आपने, बड़ी इल्मी में इजाफा किया, अच्छा लगा, बड़ी शुक्रिया। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे बुजुर्गों को तो फिर बुजुर्ग थैंक यू। मुझे आप नीचे ड्रॉप कीजिएगा, मैं वहाँ पर सुनूंगा, ठीक है जी। बड़ी मैं सब यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अगले कॉलर को उठाइए जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, वालिद मोहतरम बात करना चाह रहे हैं, इस्लाम दुआ करना चाह रहे हैं, तो बात कर। जी बेटा ये कॉलर आए हैं एक। जी जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम शादी, क्या हाल है, ठीक हो? डॉक्टर साहब 1 मिनट, कॉलर आए हैं, हेलो, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लें। जी जवेद साहब करें बात। जी उस्ताद जी किधर से बोल रहे हैं आप? हुक्म फरमाया। हुक्म कोई नहीं जनाब, हम आपको हुक्म कर सकते हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तो वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छे, आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, क्या हाल है, ठीक ठाक जी? बहुत सही कर रहे हैं, और सही जो है ना इन मुर्तदों की जो क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। बहुत खुश हुआ दिल आपकी गुफ्तगू सुन के। और ये नीचे बैठ के बहुत बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करने दें, तो करने दें। ये किसी को ये बहुत बार बार कह रहा है मुझे कॉल पे लें, तो ये किसी को लेके जरा इसकी तसल्ली कराएं ना। वही आप जाएंगे तशरीफ ले जाएंगे ना। ठीक है, बारी हम ले रहे हैं हर एक कॉल पे। मैं वेट करता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं वैसे सिर्फ सुनना चाहता हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब करिए बात। जी डॉक्टर साहब करिए बात। कौन मॉडरेट कर रहा है भाई? तोकीर आप कर रहे हो? जी उस्ताद जी मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शादी, क्या हाल है, ठीक जी? जी अल्लाह का शुक्र जी। और तबीयत कैसी? जी अल्लाह का शुक्र है। दुआ शुआ करा करो कि साढ़े अंदर भी अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। देखिए मैं अभी लाइव बैठा हूँ, ऑनलाइन है, तो डिबेट चल रही है, कोई कादियानी नीचे बैठे हैं, मैंने उनके साथ डॉक्टर साहब बात कर ली। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। अगले कॉलर को उठाइए जी। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। जी जनाब, ये घूमे जा रहे हैं, इनको नीचे उतार दें, नए कॉलर को ले। जी अली साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह पाक का। जनाब सर आपका वो नहीं देखा मैंने, कादियानियों के साथ कोई लाइव प्रोग्राम भी करे ना, ताकि कोई और भी इल्म में इजाफा हो सके, कोई मुंह तोड़ जवाब उनको मिल सके। जी कोई कादियानी आएगा तो अभी कलर नीचे 9 कलर बैठे हैं, तो हो सकता है इनके अंदर कोई कादियानी हो, तो अभी मुकालमा हो जाएगा। आपका कोई सवाल है तो करिए।
नहीं बात सवाल नहीं है सर, ये शौक है हमारा कि आप जरा किसी के जी सामने वो आप बैठें वेट ताकि- करें, थोड़ा सा सब्र, आएंगे ओके। अभी आएंगे, कादियानी आएंगे, देखना हाँ। उड़ते आएंगे। सर बस यही बताना था, बस हम वेट में बैठे हैं। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ओके सर। जी अगले कॉलर को ले। अच्छा यार हमजा, जिसके ऊपर शक उस्ताद जी हो ना वैसे कि माजरत के साथ हम्म, जी जी जिसके ऊपर शक हो ना माजरत के साथ ये मुझे अली अकबर लग रहा था, है क्या? ये मुझे कादियानी अली अकबर लगा है, ये जो गया ना अभी ये वो लगा, आईडी बदल के आया है। अच्छा चले अगले कॉलर को ले, कोई बात। अच्छा यार ये बात मौजू वही रहेगा, मौजू नहीं बदलेगा। मिर्जा कादियानी का हवाला मैंने अभी पेश किया है। मिर्जा कादियानी कहता है ये जो कादियानी लोग हैं ना, ये मेरी मकद के, मेरे पछवाड़े के, मेरी पिछली शर्मगाह के चमूने हैं, कीड़े हैं, कीड़े। उस राह से, पखाने की राह से जो वो निकलते हैं कीड़े, तो वो हैं। तो बस ये एक मासूमाना मौलवियाना सवाल है कादियानियों से कि आप भी तस्लीम करते हैं कि नहीं करते कि आप मिर्दे कादियानी की मकद के वो कीड़े हैं कि नहीं। जी विक्की साहब तशरीफ लाए हैं। जी विक्की साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, जी अल्लाह का शुक्र है। शाह जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं इस टाइम गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ शारजा में, तो आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आप इन पे मजीद डिबेट करें। हम आपकी बातें सुन रहे हैं और दिल को सुकून मिल रहा है बहुत बिल्कुल ज़्यादा। ठीक, बिल्कुल ठीक। बस यही आपसे कहना था, वो ज़्यादा गुजारिश करनी थी कि बस ये आपसे हवाले बहुत नोट अच्छा कर लगा लिया बात। करें, आज से ये हवाले नोट कर लिया करें। मुझे तो ये घुसने नहीं देते अपनी बराडों में, तो कम से कम जी, आप बिल्कुल। हमारे वकील बन के इनकी बराडों पे चढ़ के ना ये हवाले सुनाया करें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल शाह जी, ताबेदार शाह जी, बिल्कुल बस ठीक। दुआओं में याद रखें बिल्कुल और ठीक। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अच्छा हो। उनके बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। अगले कॉलर को लीजिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, तबलीग कर लो, तबलीग का वक्त हो गया भाई कादियानियों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? जी वालेकुम सलाम। जी बहुत खुश हो गया, आपका बहुत ज्यादा खिदमत करता है खत्म नबूवत का। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत खुश हो गया आपसे। जी जी मिस्टर जज़ाकुमुल्लाह। ज़ालमी। बस जी सब आदमी से गुजारिश है कि डबल टैप करो, ये लाइव ऊपर जाए मेहरबानी से। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। दूसरा जी को उठाओ, बड़ी बहुत खुश हो गया। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। सवाल है तो कर ले। अच्छा चले कोई नहीं, अगले कॉलर को ले जी। यार कोई कॉलर आओ यार, कोई कादियानी आओ यार, कोई मिर्जे कादियानी की मकद का चमूना आना चाहिए ना भाई ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं। 126 अफराद सुन रहे हैं तो तबलीग तो होनी चाहिए ना, तबलीग होनी चाहिए। आ जाओ भाई आ जाओ। ये शेर साहब आए हैं, अब घूमे जा रहे हैं, तो घूमने वालों को उतार दिया करें, नए कॉलर को ले लिया करें। आ जाओ भाई आ जाओ, तबलीग करो भाई, तबलीग करो। तो मर जाओ, तबलीग नहीं करनी, को 2-4 गाना ही कट दिया करो। अच्छा जी पीर साहब तशरीफ लाए। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल है? फॉलो मुझे मिल जाएंगे? जी फॉलो 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 कर देंगे सारे भैया। कौन मर गए? शाह जी मैं ला देता, वो फॉलोअर देखना आया ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं क्या कोई खबर देना है कि मर गए। फॉलोअर वाली ब्रॉड नहीं है। और आप माजरत के साथ मुसलमान हजरात कॉल ना डालें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कादियानियों को दे जी दें। आ जाओ भाई आ जाओ, ये आए हैं गांधी साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मैं मिर्ज़ा साहब के बारे में 2 इशार कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जी जी वो एक कुत्ती माँ का बच्चा है, बगैर खानदान का है और उसका एक बाप नहीं, वो बाथरूम में पैदा हुआ। कहें ठीक है, आपकी क्या बात है भाई, आपका आपकी क्योंकि मैंने ये सिर्फ आईडी बनाई है ना, तो इन कुत्तों की वजह से। एक कुत्ता है मशहूर अहमद कादियानी। अच्छा ये है, ठीक है बाबा, सुन ले जरा। जज्बात हमारे भी बड़े मजरू होते हैं कि हम इनको गालियां निकालें, तो गालियां रसीद करें, लेकिन गांधी भाई इधर माइक जरा म्यूट करें कि शोरा हवा आ रही। उसमें ये होता है कि आप ये हवाले जो है ना,
یہ حوالے 2-3 بھی رٹ لیں کافی ہیں. یہ قادیانیوں کے لیے گالیوں سے بڑھ کے ہیں. میری بات آپ مانیں, آپ گالی نہیں دینی, یہ حوالہ بس پڑھ کے سنانے کی دیر ہے. وہ تیری قادیانی کو تن بدن آگ لگ جانی, اس نے وہ اچھلنا ہے. آپ گالی نکالیں گے وہ ہنسے گا, حوالہ سنائیں گے روئے گا. اب آپ قادیانیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں رلانا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ کر لیں. گالی نکالیں گے وہ ہنسے گا آگے سے, اگر حوالہ پڑھیں گے تو روئے گا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں قادیانیوں کو رلانا ہے آپ, ان کی آتما رول نہیں ہے بابا حوالے پڑھ کے. بابا میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے ان کی بروڈیں نہیں دیکھی ماشاءاللہ سے, آپ بروڈ چلا رہے ہیں نا, تو ان کی جو ہم نے بروڈیں دیکھے یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں جی, بہت بڑی بڑی توہین کرتے ہیں وہ, مجھے پتہ ہے. تو اسی وجہ سے سر آجز نے, گاندھی صاحب, یہ آجز کی کتاب ہے قادیانی کلمہ, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, دیکھ لیجئے گا. اس میں 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ حوالہ جات دیے ہیں قادیانیوں کی کتابوں کے, اصل سکین میں نے لگائے ہیں, اور یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ مرزا قادیانی کو محمد مانتے ہیں. اور یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. یہ اس موضوع پر ہی یہ کتاب لکھی گئی. جی گاندھی صاحب, آپ ذرا اگر تشریف لے جائیں تو, اور کالر کافی بیٹھے ہیں. حمزہ بھائی تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں. جی آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. ٹائم تھوڑا رہ گیا, تبلیغ کا ٹائم تھوڑا ہے بھائی, ٹائم تھوڑا, جلدی کوئی قادیانی آؤ یار, تبلیغ کرو. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے. جی مرزا قادیانی ایک بہت ہی وی آئی پی کنجر بنتا ہے, آپ نے لینا نہیں تھا اس طرح کال پہ, اس وجہ سے میں آیا ہوں بات کر کے کہ آپ کو لگے یہ قادیانی, اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. کوئی بات تو بھائی یار ان کی باتیں دیکھتے ہیں نا, خدا کی قسم سے ہمارا دل, آپ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ کو دل سے سلوٹ ہے, قسم سے دل سے سلوٹ ہے بھائی, بڑی مہربانی, بہت دل خوش ہوا آج قسم سے آپ کی برات دیکھ کے, آپ کا کام دیکھ کے, جو آپ دین کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ذات پہلے یہ بتائیں آجز کو فالو کیا ہوا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں بھائی, سب کو کرتا ہوں. ایسے تو نہیں نا, پھر اگر یاری لگائیں تو پھر پکی یاری لگائیں نا, کہ جب ہماری برار لگے تو آپ آئیں, مزہ تو پھر جتنے بھی بیٹھے ہیں ابھی سب کو فالو کر دیے بھائی. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ آجز کو فالو کر لے. جب بھی آجز لائیو آئے تو آپ تشریف لایا کریں, مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ سارے انشاءاللہ. کیونکہ یہ دیکھیں پتہ کیا, BARDH بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, مولویوں کو, جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں, ان کو قادیانی اپنی برادوں پہ نہیں اٹھاتے, سمجھے کہ بھائی ہم کو بھی نہیں اٹھاتے, جب ان کو کوئی دلیل دیتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے, کوئی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں وہ دنیا دار سمجھ کے نا, کہ بھولا بالا سمجھ کے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, آپ کو اٹھا لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم تیار کر دیں, آپ لوگوں کو یہ حوالہ جات سارے دے دیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ ہے بات ہے, سمجھ رہے ہیں, بہت زبردست بات کی آپ نے, بہت زبردست بات کی. یہ بات تو ابھی کالر کافی بیٹھے ہیں ویسے, چلے آپ ان سے بات کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑی مہربانی, شکریہ جناب. اگلے کالر کو ڈراپ کر دیں بھائی, میں سن رہا ہوں آپ کی, بیٹھے نا نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں, آپ ڈراپ کر دیں. حمزہ بھائی اگلے کالر. حمزہ بھائی چلے گئے ہیں, تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہے اس لیے اٹھانے نہیں صحیح طرح سے ہو رہا ہے. 2 بندے آ گئے ہیں. السلام علیکم شاہ جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالعزیز بات کر رہا ہوں پاکستان سے. عبدالعزیز صاحب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے, یہ اوپر والے بھائی سے تھوڑی دیر بات کر لیں. نہیں آپ عبدالعزیز صاحب سے بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آپ کون ہیں, سوال پھر اس کو کر لیں سوال. اچھا, اکثر نا ہم قادیانیوں کے سامنے ایک سوال پیش کرتے ہیں, تو وہ
غلط تعویلات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ہاں ہاں ایک کیسے میں نے براڈ دیکھی جس کے اوپر وہ نبوت کے جاری ہونے کی جو دلیل دے رہا ہے قرآن مجید سے، یا کیا نام ہے آیت ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیات، جی وہ آیت دیتا ہے. آیت کی دلیل دے رہا تھا وہ قادیانی. ہاں اچھا ہاں، وہ اجراء نبوت پہ نا دلیل دے رہا ہے کہ بھائی یہاں دیکھیں بنی آدم میں سے رسول آ رہے ہیں. الحمدللہ اس کا جواب وغیرہ تو ہم نے دیا، لیکن آپ نے جواب دیا. جی جی ماشاءاللہ. کہ بنی آدم میں سے اگر رسول آنے ہیں تو پھر تو تمہارے یہاں مسلمہ کذاب بھی نبی ہونا چاہیے نا، کہ وہ بھی تو بنی آدم میں سے ہے. تو بہرحال ہم یہ جو آیت پیش کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس کے پر کوئی ایسا مواد کہیں لکھا ہوا، کوئی اس کی تیاری ہوئی اگر کہیں موجود ہو تو مجھے اس کا اگر آپ وہ بتا دیں، میں وہاں سے اس کی تیاری کروں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بات یہ ہے کہ میرا نا کچھ اپنا ایک لب و لہجہ ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ڈیبیٹرز ختم نبوت کے بڑے ہیں، ہر ایک کا لب و لہجہ، طریقہ کار اور قادیانیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز الگ الگ ہے. میرا تمام مجاہدین ختم نبوت سے بالکل ہی الگ ہے. اب میں نے کبھی قادیانیوں سے قرآن اور حدیث پہ بات نہیں کی، ہاں میں نے نہیں کی. اگر یہی آیت وہ پیش کرتا تو میں نے یہ کلمۃ الفصل کھول لینی تھی. میں نے قادیانی سے پوچھنا تھا گریبان پکڑ کے کہ یہ جو تو آیت پڑھ کے مجھے سنا رہا ہے یہ بتا کس قرآن کی پڑھ کے سنا رہا ہے. مرزا قادیانی کا بیٹا کلمۃ الفصل صفحہ 173 کے اوپر کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے. کلمۃ الفصل پہلے تو اس بات کو حل کرے گا قادیانی، تو اگلی بات میں بعد میں کروں. آیت کیا کہتی ہے وہ بعد میں، پہلے تو اس کو حل کرنا کہ یہ قرآن کی آیت جو تو نے پڑھی ہے یہ کون سا قرآن ہے، پہلے وہ بتا. یہ جی اچھا، پھر اگلی چیز یہ ہے کلمۃ الفصل صفحہ آپ نے کون سا بتایا؟ صفحہ 173، صفحہ 173. ٹھیک ہو گیا جی جی، بہترین. اگلی بات یہ ہے کہ یہ اجراء نبوت کو ثابت کر رہے ہیں. جی جی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک میتھ کر جو میں گفتگو کرتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ میرا انداز کیا ہوتا ہے. صحیح، میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ چل یار قادیانی میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے ساتھ مل جاتا ہوں، تیرے عقیدے کے ساتھ میرا عقیدہ بالکل مل گیا. تو بھی کہہ رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری، میں بھی کہہ رہا ہوں نبوت کا سلسلہ جاری، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ فرض محال نبوت کا سلسلہ ہو گیا جاری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو کس گنتی شمار میں لاؤ گے؟ ایک بندہ زانی ہے، شرابی ہے، رنڈی باز ہے اور دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، چور ہے، فیمی ہے، اور جو دنیا کا کتا کام وہ کرتا ہے اس کو کس کھاتے میں لاؤ گے؟ 100 گز رساتے سرے دے گنڈ، پوری رات تم مناظرہ اجراء نبوت پہ کرتے رہو، آخر میں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ تو نے مرزا قادیانی کو نبی بنانا ہے. تو وہ آخری بات کو تو پہلے لے آنا کہ بھائی وہ ایک زانی آدمی، شرابی آدمی، حوالے ہم دے دیتے ہیں، ثبوت ہم دے دیتے ہیں، اس کو کس شمار میں لے کے جاؤ گے کہ جو خود کہتا ہے کہ کرمے خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. وہ کہتا ہے کرمے خاکی، کرم کیڑے کو کہتے ہیں، خاکی مٹی کا کیڑا، گنڈویا. وہ کہتا ہے میں گنڈویا ہوں، نہ آدم زاد ہوں، میں انسان کا بچہ نہیں ہوں، اور میں بندے دا پتر نہیں جے. وہ خود اعلان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بندے دا پتر نہیں، میں انسان کا پتر نہیں، میں آدم زاد نہیں ہوں، مرزا کہہ رہا ہے. اور جس منہ سے اس نے، اس منہ سے نا، یہ والا منہ، اس منہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اسی منہ سے وہ کہہ رہا ہے میں بندے دا پتر نہیں. اور یہ اس کا دعویٰ، ایک دعوے کو تم نے لے لیا کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے دوسرے دعوے کو تو نہیں لے رہا. وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بتا.
वो वजह भी तो बताना कि उसके मुंह से निकली हुई एक दावे को तू कबूल कर रहा है, दूसरे दावे को छोड़ रहा है, वजह भी तो बताना कोई। वो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं लाम नून हूं, मैं लाम नून हूं, मैं बशर की जाए नफरत हूं, इंसान की शर्मगाह हूं। अब कादियानियों से एक मासूमाना सवाल है, शर्मगाहें होती हैं 3, मर्द या औरत की पिछली शर्मगाह तो एक ही है जी, लेकिन अगली शर्मगाहें अलग अलग हैं, टोटल 3 शर्मगाहें हैं। मिर्जा कादियानी कहता है मैं बशर की जाए नफरत हूँ, बशर की शर्मगाह हूँ। कादियानियों से मासूमाना और मौलवियाना सवाल है कि इन 3 शर्मगाहों में से मिर्जा कादियानी कौन, बता दो। फैसला तुम्हारे ऊपर, फैसला तुमने करना है। हमें तो इस मुसीबत से निकालो कादियानियों, हम उलझ के रह गए, हमें नहीं समझ आ रही क्या मिर्जे कादियानी को इन 3 शर्मगाहों में से कौन सी शर्मगाह कहें। रही बात इस शेर का हवाला, वो अभी ले लें आप मुझसे जी। बात हम हवाला पहले जेब में रखते हैं, बात बाद में करते हैं। हवाला जेब में होता है हमारे तो फिर बात करते हैं, बगैर हवाले के तो हम बात करते ही नहीं। रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, सफा 127 है, और मिर्जे कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा 5 है। और ये वो इब्राहीम अहमदिया है जो मिर्जा कादियानी कहता है कि ये मेरे खुदा ने। ये मैं अभी लाइव हूँ जी 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 जी, इब्राहिमी ने अहमदिया हिस्सा 5। एक मिनट, कोई वायलेशन आई है, कुछ आया है। रिपोर्टां शुरू, लख दी लानत है कादियानियों, डुब मरोए। रिपोर्ट ही कर सकते हो, जवाब नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अभी रिपोर्ट आई थी एक, मेरी बात लख दी लानत है कादियानियों, लख दी लानत जे। इधर आओ ना, मैदान के अंदर आके जवाब दो, रिपोर्टा मार दो पे, बदतमीज इंसान। अच्छा मैं यार बात कंप्लीट कर लूं, वो बात रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफा बता दें। इब्राहिम ने सफा 127, सफा 127 ये देखिए यार। ठीक हो गया, शुक्रिया, मैंने बस अपने पास नोट कर लिया। हाँ, ओरिजिनल किताबें हमारे पास हैं, किस चीज का इनकार करेंगे, ओरिजिनल किताब है। समझ आई कि नहीं। अच्छा तो बात ये करने लगा था, मिर्जा कादियानी इसी किताब के बारे में कहता है ये मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, ये किताब बराहीन अहमदिया। कहता है ये खुदा ने मुझे इल्हाम की है, मुझे लिखवाई है, और ये मिर्जे कादियानी को खुदा ने लिखवाई। और मिर्जे के खुदा ने इसको कहा कि तू लाम नून है मिर्जे कादियानी, तू लाम नून है, और तू बंदे दा पुत्र नहीं हो मिर्जे कादियानी। ये किसने लिखवाया? इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।